سعودی عرب کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $2 ارب کے معاہدے، مختلف شعبوں میں مفاہمت کی 27 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ تعمیراتی شعبے، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان سائبر سیکیورٹی، ہنرمند افرادی قوت کی مفاہمت یادداشتوں پر دستخط۔ دونوں ملکوں میں مسالہ جات اور سبزیوں کی برآمد بڑھانے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، تقریب سے خطاب میں کہا، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے۔ پرعزم ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ مفاہمتی یادداشتیں معاشی سفر کا آغاز ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون انتہائی اہم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب، کہا تجارت بڑھانے کے لیے ہمیں جغرافیائی قربت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پاک سعودی بزنس فورم دونوں ممالک کی تاجر برادری کے درمیان رابطے کے حوالے سے اہم ہے۔ پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے۔ پاکستان جلد دوبارہ دنیا کی 24ویں معیشت بن کر ابھرے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پاک سعودیہ بزنس فورم سے خطاب، بولے پاک سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، معاشی محاذ پر ہم بہترین پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ پاکستان کی کرنسی مستحکم ہوئی ہے۔ وزیر تجارت جام کمال بولے، پاک سعودیہ تجارتی حجم 5 ارب سے مزید بڑھائیں گے۔ سعودی عرب زراعت، کان کنی، IT سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ سعودی وفد نے صدر مملکت آصف زرداری اور آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے ملاقاتیں بھی کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران سپہ سالار نے کہا، بڑے تجارتی وفد کا دور پاکستان دونوں ممالک کے درمیان پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ سعودی عرب نے ریکوڈیک میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی عرب ریکوڈیک میں وفاق کے 25% حصص کے تحت سرمایہ کاری پر رضامند۔ بلوچستان کے 25% حصے پر سرمایہ کاری کے لیے MOUs کے لیے راہ ہموار۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈین ویریک گولڈ کا ریکوڈیک میں 50% حصہ ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آئینی ترامیم پر اتفاق کر لیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، عدالتی اصلاحات اور آئینی ترامیم کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے اعلامیے کے مطابق نواز شریف نے کہا، تمام جمہوری قوتوں نے مل کر عدل کا نظام وضع کرنا ہے۔ ایسا نظام عدل بنانا ہے جس میں کسی فرد کی بالادستی نہ ہو، کسی شخص کو وہ قوت حاصل نہ ہو جو جمہوری نظام کو جب چاہے پٹری سے اتار دے۔ میثاق جمہوریت ہمارا درست سمت اور درست وقت پر تاریخی فیصلہ تھا۔ آج حاصل ہونے والی معاشی کامیابیوں کی بنیاد پر سیاسی اتحاد و اتفاق ہے۔ نواز شریف نے بلاول بھٹو کے سیاسی کردار کو سراہا اور شاباش دی۔ اس موقع پر بلاول بھٹو بولے، میثاق جمہوریت کے سفر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کا فوری طور پر حکومت کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے خط پر فوری عمل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ مخصوص نشستوں پر اسپیکر کے خط پر الیکشن کمیشن کا اجلاس۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کا جواب بھی نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے، فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے PTI کے 2 ارکان پارلیمنٹ کی نااہلی کے ریفرنسز سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔ رکن قومی اسمبلی سہیل سلطان اور سینیٹر سیف اللہ ابلو کے خلاف درخواست پر سماعت 21 اکتوبر کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کالعدم PTM سے جرگے کا اختیار مل گیا۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈا پور کی میزبانی میں خیبر پختونخوا کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ۔ صوبائی اسمبلی اور تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کالعدم PTM سے جرگے کا اختیار دے دیا۔
जरगे में तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अपनी जमात की नुमाइंदगी की। जरगे से खिताब में वज़ीर आला KP ने कहा, आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी और तरजीह है। उम्मीद है हम मसले के पुरअमन हल के लिए रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। गवर्नर KP बोले, मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPPs से मुआहिदे ख़त्म करने का ऐलान। मुल्क खजाने को 411 अरब रुपए की बचत, सारिफिन को 60 अरब रुपए सालाना फ़ायदा होगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 IPPs से टेक एंड पे मुआहिदे मुकम्मल ख़त्म कर दिए हैं। इन IPPs को वाजिबुल अदा रकम पर सूद नहीं दिया जाएगा। दीगर IPPs से मुआहिदों पर भी नजरसानी करेंगे। IPPs कहीं ज़्यादा मुनाफा कमा चुकी हैं। आज ये बारिश का पहला खतरा है, अभी बरसात बरसनी है। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। वज़ीर तवानाई ने आइंदा बिजली 10 रुपए तक सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अवैस लगारी ने कहा, 5 IPPs को जितना मुनाफा मिला इतना दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। हमने अनहोनी को होनी कर दिखाया। अब दूसरे IPPs के साथ बातचीत करेंगे। बिजली सेक्टर की खरीदो फरोख्त का आज़ादाना माहौल पैदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 5 IPPs से मुआहदे खत्म करना पहली कामयाबी करार दे दिया। कहा, 5 IPPs की रकम अवाम को बिजली बिल्स में वापस की जाए। अवाम को इस बचत का फायदा अगले माह के बिल्स में होना चाहिए। महंगी बिजली के खिलाफ हमारी तहरीक जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अवामी जमहूरिया चीन के सफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात में कराची दहशतगर्द हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत की। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का यादा। सदर ने कहा, दुश्मन दोनों ममालिक के माबैन बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारी दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशकाबाद पहुँच गए। सदर बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। दौरे में तुर्कमानिस्तान की क़यादत से मुलाकात भी शरीक हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने KP हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बगैर नोटिस गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। लीज के खिलाफ वर्जी पर CDA कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। फैसले में मजीद कहा गया कि CDA वकील के मुताबिक लीज की मियाद खत्म हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गैर कानूनी तामीरात की गई, लेकिन CDA अपने 2014 के नोटिस की कॉपी अदालत में पेश नहीं कर सका। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बकाया जात और लीज के मामला तय करने की यकीन दहानी कराई है। पंजाब के 9 अजला में फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज। मुल्तान, साहिवाल, सरगोधा, गुजरावाला, विहाड़ी शामिल। पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद में भी दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत ने 8 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की है। पाबंदी का इतलाक जुमेरात 10 अक्टूबर से हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नए चेयरमैन के इंतखाब। फैसल अहमद मुख्तार 2024-26 के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन आसिम गनी उस्मान ने की। इजलास में शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन पर वोटिंग कराई गई। मौसम की तब्दीली ने कराची में भी दस्तक दे दी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हाईवे, स्टील टाउन, गुलशन हदीद, गुडाफ टाउन, मलीर में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। गुलशन इकबाल, शाहराह फैसल एक्सप्रेस वे और क़य्यूमाबाद पर गर्द आलूद हवाएं चली।
वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। अगले साल सरकारी हज पैकेज 10,75,000 से 11,75,000 तक रहने का इम्कान। पाकिस्तान से आइंदा साल 1,79,000 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हुकूमत और प्राइवेट हर एक को 89,605 हुज्जाज का कोटा मिलेगा। तवील हज 38 से 42 दिन और मुख्तसर हज 20 से 25 दिन पर मुहित होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चे हज का सफर नहीं कर सकेंगे। तुर्किया के सदर तैयब अर्दगान ने बल्कान की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। तिराना में मुनक्किदा तकरीब में अर्दगान के साथ अल्बानी वज़ीर आज़म एडी रामा ने भी शिरकत की। मस्जिद की तामीर के लिए तुर्किया ने फंड्स फराहम किए थे। इसराइल ने मजीद 55 फलस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। सेहूनी फोर्सेस की निहत्ते और मासूम फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। शहीद और जख्मी होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 106 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। हमास के शिमाली गजा में इसराइली फोर्सेस पर घात लगाकर हमले। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने कई इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इसराइली मजालिम के खिलाफ आयरलैंड में शहरी सड़कों पर निकल आए। हजारों शहरियों ने फलस्तीन की हिमायत में मार्च निकाला। दूसरी तरफ बोलिविया आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के नस्ल कुशी के मुकदमे में बाज़ाबिता तौर पर शामिल हो गया। दहशतगर्द इजराइल का वस्ती बैरूत में खौफनाक हमला। 11 लेबनानी शहीद हो गए। लेबनान पर इजरायली हमलों में शहदा की तादाद 2,150 से बढ़ गई। जख्मियों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। इजराइल अब तक लेबनान पर 9,470 हमले कर चुका है। इजरायली हमलों में तेजी आने के बाद लेबनानी हुकूमत 1,000 पनागाहें कायम कर चुकी है। पनागाहों में 1,80,000 बेघर अफराद मुकीम हैं। इजराइल फोर्सेस ने जनूबी लेबनान पर हमले तेज कर दिए। ज़मीनी हमलों में इजराइल को कई मकामात पर पसपाही का सामना है।